بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
Sedang penonton, sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi Darul Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman, amal, ketaatan. Allah pilih kita untuk terus berada dalam ketaatan. Berapa ramainya hari ini yang Allah SWT tidak pilih, tidak gerakkan untuk terus melakukan amal ketaatan. Dan Alhamdulillah, pada malam ini insyaAllah malam yang penuh barakah. Kita berada di malam Nisfu Sya'ban. Malam yang mana saya namakan malam keampunan. Masya Allah. Dan ia berdasar pada hadis Nabi SAW, yang mana kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW, riwayat Ibn Hibban, daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, yattali'ullahu ilal khalqi fil laylin nisfu min sya'ban fayaghfiru li jami'il khalqi. Allah SWT melihat hambanya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan semua hamba-hambanya. Masya Allah. Dan kita pada malam ni Allah pilih untuk berada dalam ketaatan. Masya Allah. Dalam ketaatan, yakni kita duduk dalam majlis ilmu. Jadi sila fokus, perbetulkan niat. Sebab tu penting kita ada amalan yang konsisten begini. Sebab kalau kita beramal ikut keadaan, waktu tertentu baru nak beramal, takut terlepas. Tapi kalau hari-hari beramal macam ni, setiap malam kita niat untuk ilmu. Dalam kita lakukan ibadah yang konsisten ini, maka jatuh pula malam yang berkat. Macam tu. Tuan-tuan sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, keutamaan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi, perkara ni kita dah buat setiap malam kita menuntut ilmu. Setiap malam, tuan-tuan. Sebab tu, kita kena ada satu komitmen untuk menghidupkan amalan sebenarnya. Dan supaya kita tidak terlepas pada perkara-perkara yang Allah akan berikan satu penumpuan. Sebagai contoh malam ni. Maka malam ini dituntut. Kalau kita rujuk, dan saya tak nak bahas tentang perbahasan tentang nisfu Sya'ban ni, cuma saya nak bagi tahu, sepakat ulama menyatakan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Menghidupkan. Ini dengan pelbagai amalan. Cuma saya nak syarahkan sikit lah juga tentang ibrah. Saya nak sambung sikit ibrah. Sebagaimana tadi saya ada kuliah tadi di Masjid Al-Husna. Saya nak sambung sikit mukadimah malam ni sebelum saya sambung tajuk kita yang telah kita bahaskan sebelum ini, insyaAllah. Baik. Jadi sedang jemaah mungkin Allah SWT, kita nak lakukan amalan ini dengan kefahaman yang benar. Benar-benar kefahaman yang benar. Dengan kita menghidupkan dia. Jadi kita niatkan malam ni kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dengan apa? Dengan ibadah. Apa ibadah yang paling besar, tuan-tuan? Ibadah ini adalah kita nak mengenal Allah. Itulah ibadah. Abid, hamba Allah. Menghidupkan amalan dengan ibadah. Jadi amalan ini bermula dengan mengenal Allah. Mengenal Allah itu amalan. Tidak boleh mengenal tanpa kita menuntut ilmu. Mengenal ini dengan jalan menuntut ilmu. Maka kita sedang melakukan amalan yang sangat besar. Malah menjadi satu tuntutan yang wajib, tuan-tuan. Itulah menuntut ilmu. Dan kita menghidupkan malam ini dengan menuntut ilmu. InsyaAllah. Itu maksud dia. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita nak lihat pada sisi amalan, tadi saya bincangkan tentang dan ada kaitan juga dengan tajuk yang kita nak bincangkan nanti, yakni malaikat dengan iblis. Jangan kita hanya terlihat amalan seperti malaikat dan kita takkan mampu jadi seperti malaikat. Malaikat memang kerjanya buat amal setiap masa. Bila kata tidak mahu jadi seperti malaikat, memang tak boleh. Maka janganlah memilih untuk menjadi iblis pula. Iblis ni kerja dia pula, dia dah pernah beramal dan puas beramal. Tapi akhirnya dia jadi orang yang ingkar dan kufur. Dia menjadi makhluk yang kufur. Yang ingkar. Malah Allah azab dia selama-lama dalam api neraka. Dan kita antara keduanya.
Dan sudah pasti kalau kita rujuk dalam perbahasan amalan ni, amalan yang besar itu adalah kalau kita lihat bagaimana kita nak memahamkan kehidupan ini dengan konsep ibadah. Itu sebenarnya. Sebab ibadah ni meliputi ibadah umum dan ibadah khusus. Dan kemuncak ataupun intipati kepada ibadah itu adalah mengenal Allah. Dan tugas kita sebagai khalifah itu adalah mengenal Allah. Khalifah itu adalah mengenal Allah. Dan menyampaikan apa sahaja yang Allah suruh, Allah larang, jangan buat. Kemudian pertahankan segala suruhannya. Ni sebab tu dah dipanggil Rasulullah, utusan Allah. Menyebarkan segala risalah-risalah kebenaran. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Jadi kalau kita lihat malam ni kita nak hidupkan dia dengan amalan yang besar. Amalan yang besar inilah kita duduk istiqamah di dalam kefahaman. Nak duduk mengaji ni tuan-tuan. Kita nak dapat istiqamah ni yang payah. Bila Allah dah pilih untuk duduk dalam amalan yang besar fadilat ni, maka pertahankanlah. Kita jangan hanya jadi pendengar saja, jangan hanya jadi apa saja. Kita kena melaksanakan. Yang menjadilah seorang yang mendengar dengan benar-benar menuntut, mendengar. Jangan jadi sebagai pendengar saja. Mendengarlah dengan baik, menuntutlah dengan baik, mengajilah dengan baik. Inilah supaya dia menjadi amalan yang terbaik. Jadi malam ni kita tadi bermula dengan maghrib, kemudian isyak, kemudian kita nak tutup melabuhkan tirai kita pada malam ini dengan kita duduk dalam suatu taman syurga. Ya benar tu Cikgu Maya. Mengajak da'a ilallah, mengajak kita, membimbing kita. Jadi jangan pe ni kadang-kadang kita tak laksanakan pun. Kita kena mendengar, menuntut, mengajak, melakukan dengan sebaiknya. Jadi memang menjadi satu tuntutan menghidupkan ni. Kalau kita lihat sini, menghidupkan malam ini adalah sangat dituntut oleh sebahagian besar jumhur ulama sepakat menghidupkannya dengan pelbagai amalan lah. Bila berbagai amalan ni kena faham Bila kata pelbagai amalan, maka jangan kita hanya terlihat pada rupa amalan. Rupa amalan. Tapi lihatlah kepada amalan yang sebenar. Kalau rupa amalan bermaksud kita hanya buat sekadar buat saja. Sedang mendengar dan pendengar. Mendengar lah tu. Kalau pendengar saja. Kalau mendengar, itu gabungan semuanya. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Maka, kalau kita hanya kejar kepada perbuatan, luaran, rupa amal, tapi kita lihat, sebab itu bukan sekadar mendengar. Sebab tu kata menulis. Iqra' menulis ataupun melaksanakan mencatat. Maka gerakkan semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, bila kata sebut tentang amalan menghidupkan malam ini dengan amalan, ini perbuatan. Perbuatan ini tidak terzahir tiba-tiba begitu. Tidak terzahir dengan hanya luaran, tidak. Perbuatan ini bermula dengan apabila diri memahami segala suruhan. Memahami segala yang telah dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita melaksanakan. Sebab kita tak nak jadi amalan yang sia-sia. Sebagai contoh, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Mari kita lihat pengajaran besar pada malam ini. Kalau kita lihat, kita sepakat menghidupkan, kita dah faham, menghidupkan malam yang sangat penting ini. Dengan ibadah. Bila kata menghidupkan, dia telah meletakkan pada kewajipan.
Dia tak ada ke sini wajib menghidupkan. Kalau wajib, siapa tak hidupkan berdosa lah. Sebab tu bila kata saranan menghidupkan, itu bukannya satu hukum yang qat'i. Yang kalau wajib tak buat berdosa. Tu kena faham. Bila tak ada pada kedudukan wajib, tak ada kata kewajipan menghidupkan. Tak ada lah. Dia kalau wajib ni memang dia tulis, dia mesti ada suruhan. Aqimus salah, tu terus. Ada dalam hadis keluar kewajipan suruhan menghidupkan. Tapi ni kalau keluar ada menghidupkan, tak ada suruhan, hidupkanlah. Malah di sini meletakkan kelebihan, maka dia bukanlah pada kewajipan. Namun kita kena faham kedudukan amal. Sebab tu nak bincang ni. Baik, bila kata bab amal, kena faham. Bab amal ni, pertama kita faham dalam ibadah. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Baik, bila sebut ibadah, itu mesti hamba Allah. Ibadah itu mesti hamba Allah. Bila kata hamba Allah, apa ciri utama hamba Allah ini? Itu kena faham, hamba Allah. Bila kata hamba Allah, yakni sembah Allah. Bila kata sembah Allah, sebab tu nanti keluar, kita lagi 15 hari untuk Ramadan, sambut Ramadan Al-Mubarak. Bila kata sembah Allah, jangan nanti bila Ramadan Al-Mubarak akan keluarlah perbahasan tentang hamba Ramadan. Hamba amalan. Hamba amalan. Bukan hamba Allah. Dia jadi beramal time Ramadan je. Beramal time malam nisfu Sya'ban je. Beramal untuk sesuatu perkara je. Kan? Dia hanya akan buat apabila ada kelebihan je. Yang tak ada kelebihan dia tak buat. Contoh. Maknanya dia jadi hamba amal. Kita tak mahu begitu. Sebab tu menghidupkan dengan ciri yang benar. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Dengan ibadah. Itu ulama sepakat. Mengatakan menghidupkan. Maka tiada pengkhususan lah. Ibadah apa? Tak adalah mengkhususkan. Jadi maknanya, jangan sampai terpengaruh dengan contoh pada malam begini. Tapi baguslah kalau malam ni baru nak mula kembali, start engine, tersedar balik. Ini benar tu. Jadi kita hanya kenal bulan tapi tak kenal Allah. Tu poin penting. Kita hanya kenal bulan je. Ni bulan ni, malam ni. Dia kenal malam, kenal bulan, kenal benda. Nak dikenal, nak menunjuk lah. Dia jadi macam tu lah nanti. Baik, maka mestilah ibadah itu syaratnya hamba Allah. Hamba Allah mestilah sembah Allah. Bila kata sembah Allah, tuan-tuan, sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Bila kata sembah Allah, di sini kata kunci yang sangat penting. Antum semua kena faham di sini. Sebab itu jangan tersilap. Kadang-kadang ada kita ini, dia tersilap menyingkapi. Ada orang, dia jadi hamba amal. Ada orang, mungkin dia tak jadi hamba amal. Dia tak kerja pada amalan, dia okey dah tu. Dia okey maksudnya, aku tak kerja pada amal, kita amalan ni. Tapi dia jadi hamba kepada makhluk pula. Apa maksud hamba kepada makhluk? Dia akan mengagungkan perkara-perkara yang dia ada. Dia nampak kemuliaan pada diri. Tu hamba makhluk lah. Sebab kalau hamba Allah, muliakan Allah. Dia tak ada muliakan makhluk. Dia muliakan Allah. Dan Allah muliakan apa yang Allah muliakan. Contoh Allah muliakan malam ni. Apa kita muliakan? Sebab Allah muliakan. Allah muliakan bagi Nabi SAW, kita muliakan. Allah suruh muliakan mak ayah, kita muliakan. Allah suruh muliakan suami, kita muliakan. Allah suruh muliakan guru, kita muliakan. Nampak? Muliakan apa yang Allah muliakan. Baik, hamba makhluk ni, ada orang dia belajar. Dia ambil ilmu. Kemudian dia bubuh kat diri dia. Kemudian dia mula nampakkan diri dia sebagai orang yang ada pelbagai perkara. Banyak benda lah. Sebab itulah dia, antara ciri orang yang hamba makhluk ni, dia akan suka menampakkan diri dia dan suka mengajak makhluk untuk melihat diri dia. Kalau orang contoh mengaji ke apa ke, dia suka, kau tahu, dia mula dengan main soalan-soalan yang orang mula nak
Dia nak take attention, dia nak ambil perhatian. Hati-hati, ni hamba makhluk. Dia nak buat soalan sebab tu hati-hati, sebab kita belajar, kita mengajar, kita beramal bukan nakkan perhatian makhluk, kita nak perhatian Allah. Sebagai contoh, malam ni tuan-tuan, dalam hadis yang sahih yang mana saya bacakan tadi, pada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, yattali'ullahu ila khalqihi fil lailin nifs min Sya'ban. Malam ni tuan-tuan, Nabi kata Allah melihat hambanya. Malam ni Allah lihat kita. Allah Maha melihat. Tapi khusus malam ni, saat maghrib tadi ni, Allah melihat. Baik, bila kata Allah melihat, dia ada kaedah dia. Nanti kita sentuh kejap lagi. Tetapi bila kata hamba makhluk, dia nak dilihat. Dia nak dilihat. Benar tu Ustaz. Ustaz Ahmad, Ustaz Muhriz. Bila kata hamba makhluk, hamba harta, dia nakkan kemuliaan dengan harta. Itu maksudnya dia apa saja yang nak kemuliaan selain Allah, itu dia akan jadi hamba. Sebab kalau hamba Allah, dia memuliakan Allah, dia tak nak apa-apa kemuliaan pada diri. Tak ada. Kita tak ada apa-apa kemuliaan kerana kemuliaan itu di sisi Allah. Tapi kalau dia hamba makhluk, hamba amalan, hamba selain Allah, maka dia nak kemuliaan daripada perkara itu. Contoh, kalau dia ada harta, dia nak kemuliaan dengan harta, maka dia jadi hamba makhluk. Kalau kita hamba amal, kita akan rasa mulia dengan amal. Itu hamba makhluk, hamba amal. Kalau kita hamba kepada ilmu, hamba ilmu. Hamba ilmu maksudnya, kita ada ilmu-ilmu yang kita suka test orang punya ilmu. Nak tunjukkan kita ada ilmu lebih lah. Kau tahu tak benda? Bukan nak mengajar. Kalau mengajar, dia terus ajar. Okey, sekarang saya nak mengajar. Okey, macam mana kita nak terus ajar? Tapi ini dia ajar pun tidak, apa pun tidak. Dia suka question, kemudian dia tinggalkan. Hati-hati. Dan yang lagi parah, dia sendiri pun kadang dia keliru. Biasanya yang buat kerja-kerja macam ni, dia pun keliru dengan apa yang dia ada. Akhirnya, dia buat orang juga keliru. Orang ni elok nak beramal, dia soal, dia tak selesai kan. Dia tinggalkan macam tu. Ini hati-hati. Baik, berbalik kepada isu kita tadi. Apa isu kita? Yakni hamba Allah. Bila kata kemuncak kepada ibadah dan isi kepada ibadah itu adalah hamba Allah. Hamba Allah, sembah Allah. Sembah Allah. Sembah Allah. Lalu bermulalah. Bila kata sembah Allah, bermulalah dia mengenal Allah. Sebab mana mungkin dia nak sembah Allah, tapi dia tidak mengenal. Sebab tu jalan kepada amalan itu, tarik amal itu adalah menuju kepada Allah dengan perjalanan untuk mengenal Allah. Mengenal ini diterjemahkan dengan pelbagai. Contoh, mengenal dengan melaksanakan suruhannya. Itu tanda mengenal. Mengenal dengan meninggalkan segala larangannya. Itu tanda mengenal. Bermaksud, seluruh apa yang kita lakukan ini adalah untuk mengenal Allah. Mengenal Allah, lalu bila kata mengenal Allah, maka termaktublah kita dengan hadis ini. Yang mana hadis riwayat pada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, yang mana Nabi SAW sabda tadi, yattali'ullahu ilal khalqi fil lailin nifs min Sya'ban fayaghfiru li jami'il khalqi illa li musyrik au musyahin. Baik. Maka di sini bila kata hamba Allah, sembah Allah, hanya nak muliakan Allah, lalu Allah kata melalui apa yang Nabi kata ini, kecuali malam ni Allah ampunkan. Dan ini penting tuan-tuan. Bila sebut amalan, ada amalan yang mana dia melibatkan satu keadaan yang sangat besar amalan ni. Yang mana dia tidak habis kat situ saja amalan tu. Dia tidak habis dekat perbuatan, tapi dia meliputi segala-galanya. Dan ini amalan yang malaikat contoh tak boleh buat,
dan iblis pun tak boleh buat. Ya ke Ustaz? Ada amalan yang malaikat tak boleh buat? Ada. Apa dia? Amalan yang menyatakan sifat kekuasaan Allah Ta'ala. Ini amalan ni hanya ada pada khalifah yang bernama manusia. Khalifah yang bernama manusia. Apa ciri amalan itu? Itulah dia, bila kata amalan yang menyembah Allah, bila sebut sembah Allah, mestilah kita mengenal Allah. Bila kata mengenal Allah, mestilah dengan sifat kekuasaannya, dengan nama-namanya. Dengan segala yang mana Allah SWT nyatakan. Nah, benar, amal tak banyak pun Fazilah, ilmu pun tak banyak. Memang, amal tak banyak, ilmu tak banyak. Tapi kita kena buat juga perbuatan yang mana Allah suruh. Apa dia? Kita dah tahu amal tak banyak, ilmu tak banyak, kita nak buat apa sebenarnya? Kita tak boleh buat alasan. Kita tidak boleh kata, kita menyatakan, ada orang dia jadikan alasan itu sebagai, kita ilmu tak banyak, amalan tak banyak, jadi memanglah kita macam ni. Tidak tuan-tuan. Sedang jemaah Allah Ta'ala. Amalan ini adalah hanya dikhususkan ataupun menjadi keutamaan bagi manusia yang bernama khalifah. Apa dia? Menyatakan sifat kekuasaan Allah SWT. Saya tak nak sentuh bab amalan puan-puan acik-acik. Jangan tanya amalan-amalan berapa 3 kali, 4 kali apa. Saya cakap ibadah. Selagi tak ada larangan, silakan. Jangan tanya soalan yang mana dia tiada halangan. Baik kita tumpukan kepada ciri malam ini. Ciri malam ini yang diampunkan. Okay, baik. Sekarang ni, cari ilmu. Okey, faham, bagus. Cuma nak bagi tahu, cari ilmu pun tetap kita akan rasa tak cukup ilmu. Sebab ilmu tak banyak. Sebab kalau kata ilmu, itu hanya pada Allah. Dan kata amalan yang banyak, malaikat. Iblis dia takkan beramal lah. Dia takkan buat amalan lah sebab dia ni membenci kerja. Baik, maka di sini kalau kita perhati baik-baik, rupanya sidang jemaah Allah Ta'ala, bila kata hambanya, Allah melihat hambanya pada malam ini dan mengampunkan semua hambanya kecuali yang syirik. Nampak? Yang syirik. Bila kata yang syirik, nampak? Dan yang bermusuhan. Dua. Mana dua dosa ini yang menyebabkan kita akan terhalang daripada keampunan Allah dan terhalang daripada Allah melihat kita. Allah tak pandang lah. Maksud tak pandang ni, Allah tidak memberikan keampunan kepada dia. Syirik dan permusuhan. Baik, kalau kita lihat di sini sedang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bila kata amalan yang besar ini adalah dengan meletakkan diri, mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bermulanya kita dengan menyatakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kata syirik, lawannya apa? Syirik, lawannya ikhlas. Bila ikhlas, itu hanya Allah. Maka amalan yang besar, yang mesti kita jaga dan kita imarahkan, hidupkan, itu amalan untuk mengesakan Allah SWT. Erti kata lain, bahasa mudah begini. Kita boleh buat amalan yang mana mungkin, solat, baca Quran, kita buat semua amalan perbuatan yang rupa amal tadi. Tetapi kita terlepas pandang satu amalan yang sangat besar, iaitu apa? Mengesakan Allah Ta'ala. Bagaimana cara mengesakan Allah Ta'ala? Dengan cara kita melaksanakan segala kelebihan yang Allah berikan kepada kita ini, lalu dinyatakan. Sebagai contoh, lihat. Kalau Allah tu Maha Pengampun, bila kita ingat Allah SWT dan kita nak mengesakan dia, kita nak muliakan Allah Ta'ala, dengan kita mengampunkan segala orang sekeliling kita. Nampak tak perbuatan itu? Yang itulah yang dikatakan ibadah yang mencakupi kepada keseluruhan perbuatan kita. Bagaimana seseorang itu mampu melaksanakan amalan yang mungkin kita tengok, dia dah macam malaikat lah ni. Tetapi dia melakukan perkara yang iblis buat. Maka tak jadilah apa dia? Dia tidak mampu menyatakan kekuasaan Allah. Dia kata mengampunkan, memaafkan orang. Ini berdekatan dengan sifat. Sifat yang mana Allah berikan kepada manusia. Malaikat tak boleh nak maafkan. Sebab malaikat tak ada apa-apa isu.
Iblis takkan memaafkan. Dia takkan minta maaf. Malah dia berdendam lagi ada. Sekarang amalan yang melibatkan sifat tadi ada pada siapa? Manusia. Jadi sekarang kita sibuk beramal perbuatan tetapi kita bermusuh. Kita beramal perbuatan tetapi kita syirik, kita melampakkan diri. Allahu Akbar. Sebab tu hadis ni nyata-nyata terang-terang tuan-tuan. Kalau kita lihat, kita tengok balik, Masya Allah. Betapa sebenarnya tuan-tuan, adalah amalan ni kita tengok, perhati baik-baik, Allah nak ampunkan kita. Dan memang setiap malam-malam yang penting, intipatinya adalah keampunan. Cuba perhati. Lepas ni kita nak kejar malam Lailatul Qadar pula. Datang bulan Ramadan, kita nak pergi kepada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar adalah malam juga malam keampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi maknanya, bagaimana yang konsep mengampunkan. Bahasa mudahnya begini. Dalam rupa amal, perbuatan, kita pun hidupkan dengan amalan perbuatan. Amalan sebutan. Kita lafazkan. Kita lakukan. Dah. Tetapi Allah kata, yang syirik, yang bermusuh, aku tak ampunkan. Ibarat begitu hadis ni. Allah ampunkan semua. Sebab tu dalam konteks saya tak ada amalan. Tohib, memang. Kamu tak banyak amal. Sebab kamu kan malaikat. Ustaz, saya tak pandai, tak ada ilmu. Ya. Memang kita jahil, bodoh. Pergi cari ilmu, jangan berhenti. Tapi kamu sombong. Allah kata. Kamu ni, kamu sombong ni. Dan ini yang menyebabkan dah lah tak ada amal sikit. Ilmu tak ada, sombong pula tu. Allahu Akbar. Ini yang bahaya. Jadi, kita memandang remeh dalam konteks nak mengimarahkan amalan yang besar. Allah nak ampunkan kita. Memang keampunan. Allah SWT kalau letak malam Lailatul Qadar ampun, malam nisfu Syaban ampun. Dan memang itulah cirinya. Keampunan. Dan kita mohon keampunan. Bila mohon keampunan, maka amalan yang besar itu bagi kita adalah memaafkan. Memaafkan. Memaafkan ini. Sepanjang hidup kita, tuan-tuan, berapa kesalahan orang pada kita, berapa banyak kesalahan kita pada orang. Allah SWT tu Maha Pengampun. Kita dengan Allah selesai. Samalah dengan Iblis. Iblis dengan Allah selesai. Tapi bila kata dia bermusuh dengan Adam AS. Sebab tu hadis ini mengatakan yang bermusuh. Sebab tu sesiapa yang bermusuh, itu akan terjerumus dengan syirik juga. Sebab apa? Bila bermusuh, aku. Bila aku dia bermusuh lah. Nampak? Jadi sebab itu, kalau kita nak kejar kepada amalan yang banyak, memang kita takkan terkejar. Kalau kita kata kita nak ada ilmu yang banyak, memang kita takkan terkejar. Sebab ilmu apa? Banyak sangat ilmu, luas. Tapi kejarlah keampunan dia. Ada tak dalam Quran? Wasari'u ila maghfirah. Berapa ramai yang kejar keampunan Allah. Dan lagi pula kadang-kadang yang ngaji-ngaji pula ada ilmu kongkong banyak, dia nak minta ampun pun dia rasa tak. Dia rasa bagi dia, kita ni, dia muka makam tak tahu apa makam dia tak. Makam apa tak tahulah makam apa kan. Dia tak rasa keampunan itu satu, itulah amalan. Itulah hamba Allah. Hamba Allah minta ampun dengan Allah. Itulah hamba Allah. Sebab dia sedar diri dia itu dengan melakukan pelbagai perkara yang sehingga melupakan diri dia, melupakan, menjadi orang yang lalai daripada Allah. Maka bila hidup ni tuan-tuan, nampak diri, dia akan bermusuh banyak. Bila nampak diri, dia akan bermusuh. Dia nampak diri saja, dia akan bermusuh dengan orang. Tak cari try. Nampak diri malam ni dengan ilmu, dia nampak diri dia berilmu, maka dia bermusuh dengan saya. Sebab apa? Ustaz ni ajar-ajar orang. Dia ni siapa? Ni belum sampai makam lagi ni. Dia akan bermusuh. Musuh ni bukan kata mesti bergaduh, angkat pedang ke apa ke. Musuh ni apa? Musuh maksudnya dia tidak respect. Dia tak respect, maksudnya dia bermusuh lah. Itu saja Iblis
Bukan kata dia bergaduh dengan Nabi Adam AS, berpukul ke apa, tak. Iblis bermusuh dengan Nabi Adam AS itu sebab dia tak respect. Sesiapa yang tidak respect, maknanya itu bermusuh lah. Oh, itu masuk musuh. Lama-lama bila respect tak respect, biar dia mula jawab menjawab, perli memerli, kutuk mengutuk. Mulalah bagi soalan-soalan yang cuba cari naas. Mula bagi soalan-soalan perangkap. Mulalah bagi soalan-soalan nak test power. Sebab musuh ni kan dia kalau boleh nak lemahkan. Bila kata bermusuh, dia nak kalau boleh dia nak tundukkan orang ni. Bila nisbah musuh, dia akan jadi siapa yang menang. Itu musuh. Kalau kawan, dia tak ada istilah nak menang. Kawan kan. Silat hari bulan, tak apa. It's okay bagi dia. Tapi kalau musuh, tidak. Jadi maknanya, sebab tu tak ada istilah, saya tak ada amalan, Ustaz, amalan tak banyak, ilmu tak banyak. Ya, betul. Masalahnya, bila dah tahu tak banyak amal, dah tahu tak banyak ilmu, nak buat apa? Cari ilmu. Betul cari ilmu, kewajipan. Cari ilmu sepatutnya, sehinggalah dia faham tentang tujuan kejadian dia. Tujuan kejadian dia. Akhirnya dia faham diri dia ni, yang kena buat dalam hidup lah, banyak memaafkan. Banyak memaafkan orang supaya dapat banyak keampunan. Bila banyak memaafkan, hati jadi lembut. Terutama suami isteri, anak beranak yang dalam. Sebab tu iblis dia duduk kat dalam institusi keluarga, tuan-tuan. Dia porak-perandakan dalam dulu, kemudian di luar senang-senang jadi. Jadi malam ni, kalau katalah kita ingat kepada keampunan Allah, sebab maka kita akan mengampunkan semua orang. Kita mungkin cakap, amalan ni dah biasa kita dengar. Kita maafkan orang, kita maafkan. Tapi siapa yang maafkan orang yang tak nampak diri? Kebanyakan orang maafkan orang sebab orang ni banyak dosa dengan aku, tak apalah aku banyak aku lagi. Jadi maaf bukan sebab dia kenal Allah. Kita nak malam ni, biar kita maaf sebab kita kenal Allah. Sebab apa? Sebab Allah ni sifat maha pengampun. Bukan sebab orang tu buat salah banyak kat kita. Sebab memang sifat kita kena maafkan. Habis Ustaz, dia dosa Ustaz. Itu dia dengan Allah. Hukuman tetap hukuman. Dan kalau dia tak minta ampun, itu dia dengan Allah. Tapi sifat kita ni sifat memaafkan. Bukan sebab orang tu buat salah dengan kita. Sebab tu antara ciri isteri solehah adalah meminta maaf dengan suaminya sebelum ada apa-apa isu. Dan kita pun kena minta maaf dengan Allah Ta'ala. Bukan sebab dosa, kita buat dosa. Sebab memang kita, sifat kita, itu minta maaf. Nampak? Sebab tu Nabi SAW ajar kita istighfar 70 kali sehari. Bukan kata kita maafkan orang lain sebab yelah kita pun nampak diri lagi. Nak maafkan orang pun nampak diri lagi. Nak maafkan orang, nampak Allah lah. Apa maksud nampak Allah? Nampaklah sifat Allah tu maha pengampun. Bila Allah maha pengampun, bos ibarat gitulah. Raja tu sifat maha pengampun, kita ni ampunkanlah. Maaf sebab kita kena Allah. Kita ni sifat kita memaafkan, maafkan. Jadi tak adalah permusuhan. Yang jadi masalahnya adalah nampak diri. Bila nampak diri, mulalah tidak sedar diri. Tak sedar diri, tak nak maafkan lah. Ni, saya respon dengan hadis Nabi SAW ini. Sebab tu, malam ni malam keampunan. Cirinya, ampunkan. Sebab kita, Allah kenalkan dirinya dengan keampunan. Sifat kita memang minta maaf. Maafkan excuse me, maafkan saya Ustaz, maafkan. Ya, memang. Oh, begitu. Dan inilah yang Nabi tunjuk. Dan ini iblis tak buat. Iblis tak minta maaf. Dan dia tak maafkan.
Aku tak akan maafkan dia ni. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua. Tengok dia nyemak dendam dia. Aku tak akan maafkan dia. Dia ni ada orang, Ustaz, saya tak bergaduh Ustaz. Memang tak bergaduh, tapi kamu bermusuh. Bergaduh musuh lain. Saya tak ada apa-apa, saya dah maafkan dia, tapi kamu tak respect dia. Bermusuh juga salah satu. Sama ada bergaduh, syirik dan bermusuh. Syirik dan bermusuh. Ini salah satu ini. Malah dua-dua ni sekali sebenarnya. Syirik dan bermusuh. Biasanya yang syirik, mesti dia akan rasa diri dia nak bermusuh. Sekarang ni tugas kita jangan fikir orang itu macam mana respon dia. Sekarang ni tugas kita memaafkan dan minta maaf. Tugas kita ni jangan nampak diri lagi orang itu. Saya tak nak cerita pasal orang keliling ni. Kita nak cerita sifat kita yang ni jenis minta maaf. Sifat kita memang minta maaf. Faham tak? Bukan kata nanti orang tu dia macam Ustaz, dia tak ingat saya. Saya dah buat, saya dah maafkan dia tapi dia masih nak lagi pada saya. Sekarang ni buang saya tu sekejap. Buang cerita-cerita tu. Kita nak berbalik kepada Allah Maha Pengampun. Jadi sifat kita apa? Sifat Allah Maha Pengampun, sifat kita apa? Memaafkan. Dah, habis kita. Habis. Memaafkan. Oh, memang sifat, memaafkan saya. Itu memang sifat. Yang sifat kita ni? Ya. Okey. Dah, titiklah kat situ. Maka, standby lah apa saja isu. Berlaku yang maafkan. Dia Ustaz, nanti kan dia tak, dia tu dia punya pasal. Sekarang ni kita ni dah melakukan tugas. Okey, kita nak bahawa sifat itu kita berjaya melaksanakannya. Tapi Ustaz, aduh, hai sakitnya. Tu. Itulah namanya penyucian. Nampak? Penyucian, sakit ni. Sebab tu memaafkan ini adalah sifat manusia. Tugas kita minta maaf. Memang tugas kita. Sifat manusia yang sebenar khalifah ni meminta maaf dan memaafkan. Maafkan. Bukan maaf sebab ada orang buat salah kita pun. Maafkan itu memang sifat kita. Dan sebab tu dalam Lailatul Qadar, bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha minta doa, apa nak doa, malam makbul, malam timur makbul doa. Maka mintalah keampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah mengampunkan. Sifat Allah suka pada kemaafan dan suka memaafkan. Nampak? Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tugas. Jadi itu kena pakai pakaian memaafkan. Pakai pakaian memaafkan itu. Memang itu tugas kita. Dan ni malaikat tak ada, iblis pun tak ada. Iblis takkan buat, malaikat tak perlu buat sebab dia tak ada apa-apa kesalahan. Dan Allah tak terjemahkan sifat itu pada malaikat. Allah bagi sifat itu pada kita. Dan terjemahan itu adalah kerana Allah ada sifat maha mengampun, ya ghafur, afwa fa'fu anni. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi malam ni, kata lapang ke hati kita, lalu kita nak menyatakan dengan sifat kekuasaan, Ya Rab, aku memakai kembali sifat sebenar diri ini. Apa dia? Bila kata khalifah itu, dia pakailah pada Ya Allah, dengan sifatmu yang maha pengampun, maha pemurah, maha mengasihani. Aku mau ampun, kemudian aku memaafkan segala kesilapan orang. Dan juga memaafkan itu adalah sifat sebenar diri aku. Tak perlulah tunggu orang tu buat salah. Dan sekiranya dia orang tu buat salah pun, kita maafkan. Kan tadi saya berkata Puan Najian Syafiq, dendam dia tu dia punya pasal. Yang pasal kita ni, jangan kita melakukan perkara yang Allah tak suruh. Apa Allah tak suruh? Allah tak suruh kita respon dengan sifat-sifat orang tu. Allah suruh respon dengan sifat Allah. Sifat orang tu berdendam. Terus bukan sifat patut ada pada kita. Kalau kita respon dengan sifat makhluk, makhluk ni berdendam, membenci, bergaduh, itu sifat makhluk. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Manusia ni akan buat kehancuran, pemusuhan, pertumpahan darah. Itu sifat makhluk.
Kalau kita respon dengan sifat makhluk, maka kita akan menyatakan sifat makhluk. Contoh, kalau dia berdendam, lalu kita pun menyatakan sifat dendam itu, maka kita akan dendam berdendam. Tapi bila kita kenal yang kita ni khalifah, lalu kita nak menterjemahkan sifat Allah. Lalu bagaimana nak menterjemahkan sifat Allah itu? Antaranya adalah, kita dah bahaskan sebelum, antara sifat tak boleh pakai, kita dah bincangkan sifat salbiah dalam surah Ikhlas, kita baca. Sifat sombong tak boleh pakai. Sifat-sifat yang muktabar, yang utama tu tidak boleh pakai. Contoh wahdaniyah, huwa awal wal akhir, qiyamu binafsih. Kemudian laisa kamitslihi syai', mukhalafatuhu lil hawadis. Dia yang tunggal, yang tiada tandingan, tu tak boleh pakai. Sombong, mutakabbir tu selendang dia. Tapi ada sifat yang Allah nyatakan pada diri kita. Juga pecahan daripada sifat-sifat yang terpuji Allah Ta'ala, Asmaul Husna. Lalu antaranya yang saya nak fokuskan ni malam ni, dan juga adalah memandangkan kita masih membincangkan sifat kita sebagai khalifah tu macam mana. Maka saya bagi contoh terus. Bila kata tadi, sifat antaranya adalah menyatakan respon dengan sifat Allah. Respon dengan nama Allah itu yang Maha Pengampun. Apa ciri kita nak respon? Lalu kita pun menyatakan dengan memaafkan. Jadi, maka itulah respon dia. Terkesan dan kelukaan hati berat dan memaafkan. Anda masih respon dengan makhluk. Macam mana Ustaz? Macam tu lah. Sebab anda masih melihat makhluknya perbuatan. Anda masih melihat dirinya perbuatan. Kan dia patutnya respon dia dengan manusia. Okey, contoh ya. Okey, baik. Sebab begini. Dia penting ni tuan-tuan. Sampai kita bahas malam ni 10 Syakban, kita sambung tajuk kita ni. Sekarang ni makhluk. Okay. Ada makhluk yang dia berpaling daripada Allah. Lalu dia tiada memegang sifat khalifah. Dia tidak memegang sifat khalifah. Apa sifat khalifah? Sifat khalifah ni apa? Pengganti, pembimbing, penguasa. Dia kena ganti sifat buruk. Dunia ni dia tiada sifat baik itu. Sifat baik tak ada. Jadi dia gantikan sifat dunia dengan kebaikan. Lepas tu kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ganti sifat buruk kepada baik. Itulah islah. Ini tugas khalifah. Barik pula. Allah. Itulah. Kalau bercampur jadi begitu. Baik. Yang buruk jadi baik. Maka nak bimbing, bila baik ni apa? Yang ada pahala. Bimbing pahala. Okey. Dan kuasainya kefahaman itu. Kuasai ni dah kuasailah amalan itu dengan kefahaman yang benar. Okey, baik. Sekarang ni, bila kata tadi Ustaz, saya terkesan lagi macam luka. Sebab sebelum ni, bila kata kita respon dengan makhluk, maka kita akan pergi kepada makhluk. Makhluk dengan makhluk. Sifat ni kita respon, kita mira sifat makhluk. Saya buat macam inilah senang ya. Makhluk ni, kalau makhluk saja, sifatnya apa tadi? Tadi, buruk. Sebelum dia berbuat baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Memang sifat kejadian ni baik. Anda jangan salah faham. Sifat kejadian manusia ni baik, tetapi ada perangai dia. Yang kita bincang tadi, perangai buruk. Bila kata makhluk ni dia ada buruk dia, yakni kecuali orang yang beramal soleh, maka kita mira dia, kita dah fikir buruk dia, kita respon dengan sifat buruk dia. Itu jadi sakit tu. Kita terjemahkan, kita respon. Makhluk dengan makhluk. Buruk pun, kita pun balas buruk. Macam mana? Buruk dengan buruk. Kita mira macam tu. Jadi salah lah.
Sedangkan tugas khalifah ini adalah dengan mirror contoh sifat Maha Pengampun. Maka kita sebagai makhluk yang memegang sifat sebagai khalifah, gantikan sifat makhluk yang buruk tadi itu dengan sifat yang kita terjemahkan. Ada panggil takhalli, takhalluk. Maaf. Takhalli ni bersihkan. Takhalluk maksudnya kita respon, kita reflect dengan sifat Maha Pengampun dengan memaafkan. Bukan sebab terluka ke apa, tidak. Sebab kita respon dengan Allah dah ni. Bila puan cakap tadi, yang tanya tadi tu, sebab dia dah lama sangat respon makhluk dengan makhluk. Makhluk dengan makhluk. Dah luka-luka dah teruk sangat makhluk dengan makhluk. Mana Allahnya? Nampak? Nak maafkan pun masih nampak makhluk lagi. Patutnya kita dah jadi khalifah. Kita dah mula nak dapatkan perhatian Allah. Maka Allah ni ada sifat terpuji dia. Jadi sifat kita pula, kita dah kenal, oh kita khalifah. Khalifah ni kena gantikan sifat buruk kita dengan sifat baik. Jadi sebenarnya Maha yang Mulkan Ta'ala. Jadi sekarang ni, bila kata Maha Pengampun, jangan lagi cerita tentang diri ni sakit, diri tersakiti, orang tu dah teruk sangat. Kita masih duduk pada sini. Maknanya kita sedang masih mirror balik perangai orang tu, dan kita seakan-akan cuba nak cerita balik apa yang makhluk ni buat. Lepas tu kita nak respon balik. Maka, sia-sialah malam ni untuk anda. Sia-sia lah Ustaz. Lah. Sia-sialah. Sebab malam ni sepatutnya kita dengan Khalik. Kita dengan Allah. Sebab tu Allah kata, aku ampunkan kau dengan syarat, jangan bermusuh. Macam mana cara tu Ustaz? Jangan bermusuh. Tengoklah, nampakkanlah Allah nak ampunkan, maka ampunkanlah orang. Ambillah sifat itu. Oh, macam tu. Oh, selama ni kita sibuk dengan orang. Tu cara dia. Kita sibuk dengan orang. Lepas sibuk orang, lepas tu sibuk amal perbuatan. Contoh, amal perbuatan ni saya nak bagi tahu malam ni. Saya bagi contoh tu kot. Kita dengan makhluk. Katalah kita ada musuh. Musuh ni apa? Yang kita tak respect lah, kita tak hormat. Tak hormat dia musuh lah sebenarnya. Itu masuk definisi musuh. Okay. Sekarang ni, anda belum selesai dengan dia. Jadi anda selesaikan dengan cara apa? Anda jadilah amal hunters. Okay. Katalah si Pulan A ni, dia ni buat macam-macam kat anda. Jadi, anda tutup diri anda ni dengan anda banyak beramal. Anda solat banyak, anda selawat banyak, anda sedekah banyak. Secara tak langsung, bila anda buat amalan yang hanya nak menutup pada permusuhan ini, anda cuba meletakkan kemuliaan. Anda dah mula-mula. Tengok, biarlah dia ni memang tak boleh. Dia ni tak. Masih nampak makhluk tu. Anda beramal, tak apa, yang penting kita dah berubah. Tapi kita masih tengok dia macam ni. Biarlah dia tahu, tengok perangai pun tak betul. Tak apalah jemaah, kita dah beramal lah, kita tak apalah. Nampak? Maknanya masih makhluk dengan makhluk. Kita masih tak nampak Allah lagi. Kita beramal sebab nak supaya tak sama macam dia. Malah kita pun pandang dia lagi rendah daripada kita. Kita ni dah amal, dah ikut ustaz ni, amalan ni, zikir ni, dah amal semua. Tapi kita masih berada dalam lingkungan makhluk. Supaya nanti bila kata si Pulan B ni, si Pulan A ni, musuh kita ni bertanya, kita dah ada jawapan dia, aku dah berubah lah. Engkau amal apa? Aku dah mula berubah lah. Nak buktikan apa? Ni nak buktikan dengan orang yang dah berubah ke apa? Supaya nanti kalau orang tahu cerita kita dah mula lebih baik daripada dia. Ana khairu minhu. Ya Allah. Sebab tu Allah kata malam ni Allah tekankan syirik. Sebab kita beramal, bila kata syirik ni, patutnya letakkan pada Allah berkuasa, bukan diri berkuasa.
Bila diri berkuasa, maksudnya dia menampakkan bahawa dia mampu untuk meningkatkan diri dia dengan dia, bukan dengan Allah. Maka dia pun carilah tadi amal. Meningkatkan diri dengan amal. Bukan dengan Allah. Bukan dengan Allah. Dengan amal lah. Dia naik dah dulu. Jadi orang nak cari-cari salah dia pun dah tak ada dah. Dia amalan. Dia dah ni. Dan kita pula ada, nampaklah kita perubahan dia. Nampaklah kita dah berubah. Dia masih ditakut yang lama. Kita nampak berubah. Tapi rupanya kita masih lagi nampak bayang-bayang dia lagi. Bukan nampak dah Allah. Allahu Akbar. Ini yang berlaku. Contohlah tak payah jauh macam cinta isteri. Isteri dah berubah ni. Dah belajar. Amalan. Tapi masih nampak suami tu buruk. Masih rendahkan suami. Masih lagi downgrade suami. Anda dah beramal. Maksudnya anda beramal nak menunjukkan, aku dah berubah. Memang sepatutnya. Kalau misal kata tuan-tuan, anda tak berubah. Katalah ya. Dua-dua sama. Susahlah anda nak berujah. Kan? Contohlah, orang ni suami tak solat. Jadi anda solat. Contoh walaupun solat ni kewajipan. Tapi saya nak bagi tahu, bila suami tak solat, anda solat. Bila anda solat, anda senang nak tegur, abang ni tak solat, tengok saya solat. Nampak? Beramal tu sebab supaya kita ada satu muslihat di sebaliknya, supaya nanti kita boleh challenge dia. Allahu Akbar. Kita boleh tegur dia sebab kita buat. Kita boleh suruh dia sebab kita buat. Hati-hati. Kalau sama-sama tak buat, tak boleh tegur. Dia ni tak solat, ni tak solat. Nak tegur macam mana? Nak tegur macam mana? Memang tak akan tegur. Sebab sama-sama. Okay, katalah isteri dah berubah. Solat, suami tak solat. Rupanya dia solat tu supaya dia boleh tegur suami dia tak solat. Allah halus kan tuan-tuan. Sebab tu, berbalik kepada tadi, janganlah mirror dengan makhluk. Janganlah reflect dengan makhluk lagi. Berpaling daripada makhluk. Bukan tinggalkan, maksudnya ada suami berpaling pada suami, tak. Berpaling daripada sifat makhluk. Tolong tuan-tuan. Tanggalkan sifat makhluk ini. Tanggalkan. Jangan lagi anda letak diri anda mirror makhluk. Jangan. Sebab tu anda kena makhluk mirrorkan Khalik. Khalik ni macam mana caranya? Kita sedang belajar sifat Nabi kan? Pertama mesti, tidak boleh tidak mesti dengan Nabi. Dan kita sedang bincang sifat Nabi. Kita pada fasa amanah ni. Maka Khalik ada sifat terpuji. Maka mirrorlah dengan sifat terpuji itu. Maka bila kata terpuji, contoh malam ni, Allah Maha Pengampun. Maka sifat makhluk sepatutnya yang khalifah ini, maka dia kena sifatnya adalah memaafkan. Kalau ini Maha Pengampun, maka maafkan. Dia mirror macam tu. Ada cerita pasal sipulan-sipulan lagi tak? Tak ada. Ada nak buat perbandingan dengan makhluk lagi tak? Tak ada. Dah tak ada dah. Okay, apa lagi sifat penyayang, Maha Penyayang, mirror. Maka apa sifat kita yang perlu diterjemahkan, digantikan itu? Menyayangi. Ganti, mirror, menyayangi. Okay. Kalau khusus malam ni, cerita tentang apa lagi? Menyayangi ni sebab bermusuh. Sebab sifat makhluk bermusuh. Tanggalkan bermusuh, ganti dengan menyayangi. Sebab Allah tak pandang yang bermusuh malam ni. Tanggalkan. Itu bukan sifat yang kita kena pakai. Kita sifat khalifah. Sifat khalifah lalu minta Allah Ta'ala bantu kita dengan menyatakan sifatnya. Pengganti ni. Siapa Maha Kuat? Contoh. Maka sifat makhluk ini, bila Allah Maha Kuat, maka kita kena, di sinilah
istiqamah. Sebab untuk istiqamah, tetap pendirian, itu reflect pada Allah Maha Kuat sebenarnya. Intan surullah yang surukum, intan surullah yang surukum, wasabbit aqdamakum. Wasabbit aqdamakum. Tetap. Maha Kuat tu sifatnya tetap. Kekal. Kalau sebut, bila kita bincang sifat Maha Kuat, maka apa? Kita kalau sifat makhluk tak tetap pendirian. Ulang alik kita, rasa lemah. Maka, kalau kita reflect kepada kekuasaan Allah, maka tetapkan diri. Tetapkan prinsip. Tetap. Maka minta Allah tetapkan. Itu je lah. Ya Allah, tetapkan hati aku, Ya Allah. Ya mukallibal qulub. Sabbit qulubana. Sabbit qulubana ala dinik. Wa ala ta'atik. Tu. Tetaplah tu. Maka janganlah bolak-balik tukar kejap. Itu sifat makhluk. Tapi kalau kita reflect pada Khalik, maka kekal. Tetap. Maka kalau kita tetap ni juga, kita letak pada menyayangi. Tetaplah menyayangi isteri itu. Tetaplah menyayangi suami itu. Tetaplah kita sentiasa bersangka baik. Tetaplah kita untuk menuntut ilmu setiap malam. Tetapkan diri. Contoh. Kalau anda tidak respon dengan sifat Allah itu, maka anda akan bolak-balik lah. Jadi niatkan untuk respon. Untuk reflect, untuk tajallikan. Ya Allah, aku nak menyatakan sifat Engkau yang Maha Kuat dengan aku akan tetap dalam pendirian ini. Macam tu. Tidak jemaah yang mulakan Allah SWT. Jelas. Jadi, kalau kita lihat, kata kunci pada malam ni, mirror, menggantikan. Menggantikan segala yang buruk. Menggantikan segala yang buruk. Yang makhluk ni, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Gantikan, mirrorkan, menghadap Allah. Wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ard. Nah, sebab itu kalau kata kita menghadap, benar-benar hidup menghadap Allah, maka kita akan faham perkara ni, tuan-tuan. Jadi sebenarnya yang Allah Ta'ala, saya kira cukup setakat tu dulu. Perbahasan kita, saya combinekan sekali lah perbahasan untuk. Ni. Ustaz, bagaimana kalau kita nampak dengan amalan pasangan kita, salah dengan ilmu yang kita belajar, kita tegur dia dan nasihat. Itu tak ada masalah. Itu boleh. Itu nasihat lah. Perbetulkan amalan tak masalah. Perbetulkan perbuatan amal, sila betulkan lah. Yang jadi isu sekarang adalah nampak salah orang. Nampak salah ni, nampak kelemahan. Sehingga kan membezakan kita ini ada kelebihan, yang pasangan kita ada kekurangan. Kita tak nak pandang macam tu. Kita nak terus melihat kepada sifat yang sebenar. Yang ni Allahnya ada kelebihan. Macam tu. Jangan nampak kita. Kalau kita respon dengan diri, manusia dengan manusia, akan ada perbandingan yang berbeza lah. Tapi kalau kita responkan kita dengan Allah, maksudnya kita mirror, kita menghadap Allah. Bila kita menghadap, dah tentu-tentu tertanggal semua pakaian kemanusiaan itu, makhluk. Gantikan dengan sifat kehambaan. Lalu apa saja yang mirror, maka itu diterjemahkan dengan sifat kesempurnaan Allah. Itu sepatutnya. Kalau letak pada makhluk, nanti dia akan jadi macam tadi, nampak kesalahan. Kita ada kelebihan. Nampak pemusuhan. Dia mula, dia buat perbandingan makhluk dengan makhluk saja, mesti tidak akan selesai masalah. Jadi sepatutnya kita berbalik masing-masing semua tumpu kepada Allah. Kan senang, macam tawaf lah. Cakap isteri, kamu balik kepada Allah. Mirrorkan diri kamu kepada Allah. Suami, mirrorkan diri kepada Allah. Anak semua menuju kepada Allah. Maka masing-masing akan dapat sifat yang sempurna tadi. Bila masing-masing ada menyayangi, selesailah masalah. Bila masing-masing ada memaafkan, selesai masalah. Tapi Ustaz, suami ego. Tu tak faham bahasa. Nak tengok suami lagi, kenapa? Orang cakap jangan tengok suami. Geram ni. Duk petik lagi pasal suami apa? Ni kata-kata mengaji makrifat dah. Apa cerita pasal suami lagi? Habis Ustaz, suami, Allah, suami ego lagi. Dah nama pun kamu duduk dengan suami ego tu.
Kan takkan kamu tengok ego suami tu, tengoklah bagaimana nak respon dengan sifat Allah. Maafkanlah suami yang ego tu. Dia bukannya suruh kamu tak solat. Bukannya kata kamu buka aurat. Yang buka aurat kamu sendiri. Kalau suami tu tak buat kerja apa-apa, dia buat perangai ego dia, kamu jangan ikutlah perangai ego dia. Itu saja. Kalau suami ego. Sekarang ni kita nak selesaikan kehidupan kita supaya kita dengan Allah. Dan dengan manusia selesai. Bila kita dah nampak reflect kita dengan Allah, maka dengan manusia kita berpaling. Sebelum ni kita menghadap manusia, kita tengok macam itu hari ada apa? Ada majlis tu kan. Adalah majlis tu. Masa dia menghadap tengok. Semua keliling tu kerumpun tengok, menghadap, dia tengok. Bila tengok ni, siaplah macam-macam nampak. Bila saling menghadap ni habis. Janganlah menghadap manusia. Berpalinglah kamu. Berpaling. Sebab tu dalam tawaf, kita tawaf, mana ada pasangan kita? Kita semua menghadap sana dan kita bahu semua ke Kaabah. Jadi malam ni, janganlah menghadap makhluk lagi. Udah-udahlah tu. Teruk tetes. Ya. Orang nak cerita dek. Kita nak cerita tentang kita nak respon dengan bagaimana kita nak respon dengan Allah. Faham? Jadi kita nak palingkan diri pada makhluk, kemudian hadapkan diri kepada Khalik. Palingkan dirimu daripada makhluk, hadapkan dirimu kepada Khalik. Maka perbincangan hadap tu macam tadi saya bincang, mirror kan. Aku ni ada berbenci lah. Geram betul lah. Hadap pada Allah, Allah Maha Pengampun. Allah, aku tak boleh ada sifat ni. Sebab kita hamba Allah. Bila kita hamba Allah, tak boleh. Takkan aku nak ada sifat yang tidak boleh Allah terima? Allah tak ada terima sifat tu. Allahumma salli. Khair. Sebab tu wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati wal ardh. Bagaimana yang mereka bermusuh tapi rajin beramal? Macam iblis lah. Itu jawapan dia. Sebab bagaimana orang yang bermusuh tapi rajin beramal? Macam iblis lah. Iblis tu rajin beramal tapi bermusuh. Rosaklah amalan dia. Amalan kan mesti dengan hati. Bagaimana kamu beramal sedangkan hati kamu membenci? Sebab tu kalau benar-benar kamu beramal, mesti kamu akan buang kebencian. Tak boleh. Bagaimana? Sebab amal itu mesti dengan hati. Tiba-tiba hati membenci. Bagaimana takrif amalan kamu? Sebagai contoh. Kalau kita mengaji, kita kena betul. Tapi kalau kita nak ngajak dia, sekurang-kurang dia beramal, tak apalah. Tapi jangan tak apalah. Hanya menutup kebencian, pergaduhan dengan amalan. Tak selesai masalah. Sepatutnya sebab aku nak beramal lah, aku kena jangan benci. Sepatutnya. Sebab aku nak solat lah, aku tidak boleh bermusuh. Sebab aku nak baca Quran lah, aku tidak boleh dendam. Sebab aku nak menuntut ilmu lah, aku tidak boleh serabut hati. Hati ni mesti kena disiapkan untuk menghadap Allah. Tak boleh lah. Rosaklah amalan itu. Anda penat-penat beramal, tiba-tiba anda bermusuh. Apa guna amalan anda? Contoh malam ni. Bayangkan, tengok malam ni tuan-tuan. Allah nak ampunkan semua dosa kita, tiba-tiba ada musuh. Nak respon dengan apa kesan kepada orang beramal tapi bermusuh, dia tidak diampunkan. Apa gunanya beramal tapi tidak diampunkan? Iblis tuan-tuan, amalan dia banyak tapi dia tidak dapat keampunan daripada Allah SWT. Di mana tempat orang yang tak dapat keampunan? Neraka tuan-tuan. Amalan dia sikit, tak banyak, tapi Allah banyak ampunkan dia tuan-tuan. Malah keampunan Allah Ta'ala itu Allah ampunkan dia seluruhnya. Maka di saat amalan dia ada 2 je, amalan si Polan ni ada 1000, tetapi permusuhan itu menyebabkan 1000 itu hangus terbakar. Yang amalan orang ni 2 je, tapi kerana tak ada dosa, masuk syurga itu kerana diampunkan Allah dan rahmat Allah. Jadi bila Allah ampunkan kita, syurgalah kita. Tu ciri dah. Sebab tu minta ampun tu. Kejarlah keampunan. Yang nak dikejar itu adalah keampunan. Yang nak dikejar itulah apa yang dijanjikan oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Sebab tu hati-hati. Contoh suami isteri, minta maaf banyak-banyak, setegur macam ni. Anda beramal ke sana ke sini, berdakwah sana, contoh. Sekali anda bermusuh, anda tak respect suami, sia-sia amalan. Jangan buat main. Jangan pernah sesekali. Sebab tu hati-hati. Okey, begini. Sikit sebelum saya habis. Terlintas pula soalan tadi. Kenapa seorang isteri, ini hikmah buat dapat ni. Kenapa seorang isteri, dia tidak boleh menonjol? Sepatutnya. Sebenarnya begitu. Ustaz, saya ada banyak kelebihan ni, gini. Kenapa dia tidak boleh ke depan lebih daripada suami? Kenapa? Adakah tidak dibenarkan? Bukan sebab tidak dibenarkan. Sebab ada satu perkara yang bahaya. Apa dia? Bimbang, dia tengok isteri suami dia lebih rendah pada dia. Hati-hati. Bukan senang nak buat dia. Macam seorang isteri yang mungkin ada lebih ilmu, lebih ke depan, lebih, semua lebih kat isteri. Hati-hati. Anda tengok suami tu kurang lagi. Sia-sia saja kelebihan yang anda ada. Sebab tu anak-anak, terutama lelaki, anda jangan ingat anda diri lebih. Selagi mana anda tidak lebihkan mak anda. Lebihkan mak. Sebab mak memang akan sentiasa lebih. Kalau ikut suami akan sentiasa lebih. Sebab dia majority share. Majority share, tiba-tiba yang minority share, pandang majority tu kecil. Sebab apa? Gara-gara yang minority ni ke depan. Hati-hati. Lagi-lagi pula perempuan ni kan perhatian lebih. Lebih ni, orang akan nampak isteri dia lebih lah. Isteri pula, 3 bulan, memang Ustaz, isteri suami saya tak ada apa. Jangan tuan-tuan. Bukan sebab tu, antara hikmah besar dia. Hati-hati. Jangan remehkan. Suami pun tak boleh remehkan isteri. Tak boleh. Meremehkan ni tak boleh, jadi sombong. Apatah lagi isteri meremehkan suami. Tu berespon kepada amalan tadi. Apa guna beramal Ustaz tapi bermusuh? Habislah. Jadi sedang jemaah yang menggunakan Allah SWT, kena faham hati-hati. Sebab itu, kesian kat suami, bukan kesian kat suami itu, kesian kat isteri itu, penat beramal banyak-banyak, tiba-tiba tak dikira. Sebab sombong tak dikira. Amalan ni, sombong ada sebesar biji sawi, tak cium bau syurga. Macam tu. Sebab itulah. Allah. Sebab tu. Ya, beramal kalau bermusuh je. Meremehkan, bermusuh ni bukan bergaduh. Meremehkan saja. Sebab tu hati-hati, jangan meremehkan pasangan masing-masing. Jangan meremehkan. Hilang habis. Khair. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah rahmati kita di malam nisfu Syaban ni. Sama-sama kita berdoa pada Allah agar Allah lihat. Dan malam ni Allah lihat kita, tuan-tuan. Hadis sahih. Allah sedang tengok kita. Lalu kita hidupkan malam ini. Antaranya lagi, tadi saya sharekan satu perkara. Tadi kita cerita buat amal kan, buat perbuatan, buat kefahaman syirik, jangan bermusuh. Dan sekarang kita respon sebagai penutup, kita respon tentang Allah Maha melihat. Bila kata Allah melihat pada malam ni, jadi cirinya adalah, bila kata lihat, itu Allah melihat terutamanya pada hati. Bila pada hati, sebab tu kena ada memaafkan, jadi senang hati. Bila senang hati, apa respon senang hati? Muka ada senyum, tuan. Senyumlah kerana Allah melihat. Tu je. Jadi senyum, dia balik senyum. Apa hal kamu ni lepas ni senyum-senyum? Bang, Allah tengah tengok kita, bang. Jadi jangan cemarkan wajah kita, hati kita apabila di saat kekasih memandang. Tu ayat dia. Kekasih memandang, tuan-tuan. Sang kekasih. Tu Maha mengasihani. Janganlah sampai muka kita ni, ya Rabbi, macam tak cukup nikmat. Dia nampak muka. Mencuka dia. Jangan. Malam ni, senyumlah. Senyumlah kerana Allah Maha melihat. Senyumlah kerana banyak nikmat yang Allah berikan. Senyumlah. Tanda hati kita senang. Orang senang hati senyum. Senyum ni kenapa? Allah banyak nikmat. Jangan sampai buat muka toya. Buat muka ni tuan-tuan, Allah hati-hati. Macam tak ada nikmat. Sedangkan Allah bagi nikmat, Masya Allah tuan-tuan. Non-stop.
Non-stop nikmat Allah bagi. Jadi senyumlah kerana Allah Maha melihat. Jadi mana mungkin di hadapan Maha mengasihani yang memiliki sifat kasih sayang, kita menzahirkan wajah kita yang wajahnya seperti tidak menyayangi. Orang menyayangi sifatnya senyum dan mukanya berseri-seri. Jadi senyumlah. Bagaimana pun keadaan tersenyum. Senyum. Kan? Dah senyumlah. Dah. Senyum. Okey. Jadi senyumlah kerana Allah Maha melihat, dan itu amalan. Dan teruskan amalan itu. Itu antara cetusan. Pada malam ni sebagai contoh, senyumlah. Kena rasakan Allah sedang melihat. Ingat, ini adik ihsan ya. Sepatutnya kita kena lihat Allah, kata Nabi. Beribadahlah seperti kamu melihat Allah. Kalau kamu tak mampu, yakinlah Allah melihat kamu. Jadi ciri kalau kita yakin Allah Maha melihat. Ni kita kena kuasai sebab tak ada pilihan. Sama ada kita nampak Allah atau Allah lihat kita. Bila kata Allah Maha melihat, maka jaga wajah ni. Sebab wajah ni respon kepada sini. Jadi bermaksud kalau kita susah hati mesti muka. Muka kelak. Kalau senang hati mesti kita senyum. Jadi nak senang hati kena bersihkanlah selalulah. Cermin tengok balik, maafkan. Pakailah sifat memaafkan itu. Lapang hati tuan. Lapang hati. Maka kita pun senyum. Kalau boleh, ya. Kalau boleh tidur pun senyum. Senyum tidur. Dan biarlah kita pun mati pun dengan senyum. Bak kata Pramli, mati dalam iman. Senyum. Ya. Baik, insyaAllah. Senyum. Ni jangan tersenyum. Ada apa-apa lah tu. Ni senyumlah. Okay. Tadi dekat masjid tadi, kata balik rumah ni, tuan-tuan, kata balik senyum. Isteri tanya, bang, apa hal bang senyum ni? Ada lah. Isteri pun pening kan. Tapi tak apa. Okay. InsyaAllah. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Kita mohon kita hidupkan malam ni, insyaAllah malam terbaik ni. Malam yang penuh dengan barakah. Moga-moga Allah pilih kita untuk duduk dalam barakah itu, insyaAllah. Khair. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan, tersalah kata, kurang bicara, tercacat sana sini. Moga-moga Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. InsyaAllah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.